आज डिसेम्बर 7 तारिख शनिवार चलतु जाणवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मानक अनुरोध यही न्यूज चैनल टी किसी गरीब भाई भौणी मानक हेल्प करने आपण मानक अनुरोध निहाती भाव वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल मो लक्ष्य स्थल पहुँची पारि। चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर उपर। आज प्रथम खबर पुणी फेरला जाड़ आज बढ़ शीत किछि दिन विरति पर आज पुणी शीत अनुभूत हो। उपांतर उपकूल सबुठ 2 ରୁ 4 डिग्री पारद कमी बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। विशेषकर पहाड़ी अंचल में अधिक शीत हो बोली आकलन कराई। बात्या फेंगल प्रभाव राज्य उपकूल और दक्षिण ओडिशा रे कोहला पाग सह हालुका वर्षा लगी रही। बर्तमान राज्य उपर कौन पाणीपागर प्रभाव नथिया बेले आज गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी जिले में गोटे 2टी स्थान में मध्यम हालुका वर्षा होवार संभावना अच्छी। 8-9 तारिख मध्य राज्य पाग मुख्यतः शुखिला रहा तापमात्रा कमी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आज बारिंगपोषी गस्तर जीवे राष्ट्रपति सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। आज बारिंगपोषी गस्तर जीवे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बारिंगपोषी ठारे पहुंचा पर बारिंगपोषी गोरुमईशाणी बुढ़ामरा चाकुड़िया और बादामपाड़ केन्दुझर 3टी रेल प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करेंगे महामहिम। तेज राष्ट्रपति बारिंगपोषी गस्त को नहीं सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कराई। तेज गुरुवार पुलिस विभाग एडीजी राकेश कुमार डीआईजी सत्यजित नायक समेत बहु वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माने बारिंगपोषी ठारे पहुंची। बारिंगपोषी आदर्श विद्यालय निकटस्थ अस्थायी हेलीपैड ठारू राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल पर्यंत सुरक्षा व्यवस्था निरीक्षण करने सह राष्ट्रपति आगमन पर किपरि तांकर क्यारिकेड रहिबो सेथिपई पूर्वाभास करथिले सूचना मिली। परवर्ती खबर आसिला बड़ खबर 90 दिन जाए पुरी जिले में लागू है 30 धारा। पुरी जिले में पुलिस आईन धारा 30 लागू कराई। गत मास 28 तारिख लागू कराइथिबा ए धारा आसंता 2025 फेब्रुआरी 25 तारिख अर्थात 90 दिन पर्यंत बलवत्तर रहिबो। पुरी जिलार समस्त पुलिस स्टेशन अंचल पुरी म्युनिसिपालिटी पिपिली कोणार्क और निमापड़ा विज्ञापित अंचल में धारा 30 लागू कराई। 90 दिन मध्य बिना अनुमति कौन शोभा और माइक व्यवहार करा बोली पुरी आरक्षी अध्यक्ष विनती अग्रवाल कहते सूचना मिली। परवर्ती खबर चाषी को धान अमल चिंता 8-9 तारिख में वर्षा धान चाषी को अमल चिंता कारण आगामी 8-9 तारिख में राज्य में किसी जिले में हालुकारु मध्यम धरण वर्षा होबार संभावना रही। एने पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। एथिसह राज्यर किछि जिले में रातिर तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत कमिबार संभावना रही। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जारी करथिबा बुलेटिन अनुसार 8 तारिख में गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल नुआपड़ा और बलांगीर जिले में गोटे 2 ଟି स्थान में हालुकारु मध्यम धरण वर्षा हो पारे। तेज बाकी जिले में पाग साधारणतः मेघुआ रही सूचना मिली। परवर्ती खबर आसाम पर ओडिशा रे बंद हो गोहत्या गोमांस और गोचारण। आसाम पर ओडिशा रे बंद हो गोहत्या गोमांस और गोचारण। खूब शीघ्र सरकार आनिबे कड़ा आईन। केवल आईन नुहे बिल आने को चली विचार विमर्श। विधानसभा अभिमुख्य स्पष्ट कर राज्य सरकार बुधवार गोमांस पर संपूर्ण प्रतिबंध लगे। आसाम सरकार हेमंत विश्व शर्मा सरकार निष्पत्ति पर आरंभ होती देशव्यापी तर्क वितर्क। पल्ली दिल्ली तेजी विरोधाभास। ठीक एतिक बेले आम राज्यर आईन मंत्री गो सुरक्षा नहीं रखिंट स्पष्ट मत बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर बरगड़ धनुଯାत्रा महोत्सव बदलिले श्रीकृष्ण बलराम श्रीराधा। 2025 जनवरी 3 ରୁ आरंभ होगा बरगड़ धनुଯାत्रा महोत्सवर मुख्य चरित्र कंस अभिनेता बदली बेले श्रीकृष्ण बलराम मध्य बदली। समलेश्वरी सरकारी हाईस्कल अनुष्ठित चयन प्रक्रिया आसंता धनुଯାत्रा महोत्सव स्वप्निल महापात्र को श्रीकृष्ण भूमिकार अभिनय करने को मनोनीत कराई। सेहीपरि बलराम भूमिकार अभिनय दिव्यांशु भित्रिया मनोनीत होती। बरगड़ केन्द्रीय विद्यालय से 7म श्रेणी में पढ़ुंट। सेहीपरि बरगड़ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर 8म श्रेणी में पढ़ुवा साइना प्रधान श्रीराधा भूमिकार अभिनय करने को मनोनीत होती सूचना मिली। परवर्ती खबर कनेस्टेबल पद में नियुक्ति प्रार्थी सर्वाधिक बयस सीमा 6 वर्ष कोहल करने को हाइकोर्ट निर्देश। सिपाही कनेस्टेबल पद में नियुक्ति प्रार्थी सर्वाधिक बयस सीमा
6 ବର୍ଷ କୋହଳ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବାଟାଲିୟନରେ 1360ଟି କନେଷ୍ଟବଳ ସିପାହୀ ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଧାରରେ ଜାରି ରହିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା 6 ବର୍ଷ କୋହଳ କରାଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥରକ ପାଇଁ ଏହି ବୟସ ସୀମା କୋହଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପୁଟିନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହ ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ମସ୍କୋରେ ଆୟୋଜିତ 15ତମ ଭିଟିଭି ନିବେଶ ମଞ୍ଚରେ ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମଦାନୀ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ରୁଷୀୟ ବଜାରରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ରୁଷୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିପଦ। ଦେଶରେ ଅନୁଗୁଳ ସବୁଠୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହର, AQI 332। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହର ଭିତରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ସହର। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ତାଳଚେର। ଅନୁଗୁଳରେ AQI 323 ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ସହର ବାୟୁର ମାନ ଅତି ଖରାପ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା, ସବୁଠୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅନୁଗୁଳ। ଏଠାକାର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା 332 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଗ୍ରାତାଲାରେ 315, ଅମୃତସରରେ 270, ଅଙ୍କିଲେଶ୍ୱରରେ 117, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 111 ଏବଂ ଅମରାବତୀରେ 79 ରହିଛି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା। ଯଦି ଦେଖିବା, ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା 165 ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳରେ AQI 332 ରହିଛି, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିବା ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ। ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଏଥିପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ 8ଟି ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆର୍ଥିକ ବେପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 8ଟି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 85ଟି ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ 28ଟି ନୂଆ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 25 ଦିନରେ ଗଲାଣି 79 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଦେଶରେ ଅଜଣା ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଆତଙ୍କ। ଆଫ୍ରିକା ଦେଶ କଙ୍ଗୋର ଏକ ଅଜଣା ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଅଜଣା ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ 25 ଦିନ ଭିତରେ 79 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁସାରେ ରୋଗ ବାବଦରେ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, କାଶ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ରୋଗର ନମୁନାକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ବିବାହ ସମାରୋହକୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଧବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7:28 ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଲୋକେ ଏହା ଭୂମିକମ୍ପ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିପାରୁନଥିଲା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକେ ଭୂମିକମ୍ପ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 5ରୁ 7 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଭାଦ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଛତିଶଗଡ଼ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।